يا رجائي يا رجائي يا رجائي Vahiy to'xtaydi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men o'tib ketgandan keyin Cebrail yer betine düşösüngmü dedi. Faqala na'am ya Rasulullah anzilu 10 marratin. O Allah'ın elçisi. Men yer betiga düşöm sizden keyin dedi. Qancha jolu dedi hurmatli musulmon bir tugan esnep qarыңыз 10 jolu düşöm. Emne 10 jolu düşkönde emne kılam dedi? 10 nerseni kötörüp ketem dedi Cebrail aleyhisselam. Faqala an-nabi ve ma tarfa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'ga aytıyor, Cebrail emnelerdi kötörüp ketesin dedi. Cebrail aleyhisselam aytdı. Kale Cebrail el-ula erfa'ul barakata minel ard. Cebrail aleyhisselam aytdı. Allah'ın elçisi. Birinci düşkönümde cerden berekeni kötörüp ketem dedi. Ya Allah. Haram hurmatlı musulman bir tuğan. Möme jemiş bolbay jatat. Bereke bolbay jatat. Vaqtın berekesi ketip jatat. Tapkan akçağızga bereke bolbay jatat. Kılgan işimizge bereke bolbay jatat. Kebir adamdan uqsanız. Ya 15.000 akça tapat elem. Je olbosa hazır 15.000 akça taap atam, 20.000 akça taap atam. Hiç bereke olbay jatat, hiç jetpey jatat deydi. Bирок murdarak 5.000 akça taap atırıp kengiri jet jölöbü bölömö deydi da. Qarang hurmatly 15.000, 20.000 akça tapsak dagı Allah berekeni alıp koyo turgan bolsa, al akçabızda bereke bolbay kalat. Hurmatly musulman bir tugan bereke kaydan kelet? Oşonu bileli. Bereke kaydan kelet? Allah tabarak ve taala ıyık Kur'an-ı Kerim'inde Araf suresinin 96. ayetinde Allah şunday deydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Bu ayetin manesi Allah aytadi. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى qaysi bir ayıldın eli, qaysi bir ayıldın mamleketi amanu iman keltirse deydi. Allah'a işense, emi Allah'a işeni jetiştiği bolağı? Yok. وَاتَّقَوْا Allah aytadi. Jana Allah'tan menden korkussa لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Wal ard asman menen jerden bereke verem dedi. Mına hurmatly musulman bir tugan, bizge bereke asman menen jerden bolat eken. Cebrail aleyhisselam nemne dedi? Birinci düşkönümde jerden berekeni kötörüp ketem dedi. Ve ikinci düşkönümde de Cebrail aleyhisselam arfa'u min kulubil halqi er-rahme. İkinci düşkönümde elderdin jürögünün mehrimdүүлükte alıp koyum dedi. Ya Allah. Qarang hurmatly musulman bir tugan, kanday Cebrail aleyhisselam'ın aytkan sözü kanday biz yaşap jatkan zamanга dal kelet. Cebrail aleyhisselam elderdin jürögüne mehrimdүүлükte alıp koyum dedi. Qarang hurmatly musulman bir tugan, azır uşunday mezgilde, uşunday zamanda yaşap jatabız, biri-birimizge mehrimdүүлük jok. Birөө sizge bir balası orup kalıp, je özü orup kalıp, bir akçaga muhtaç bolup barsa bir mehrim jok. Berbeymiz akçabız bolsa dagı. Cebrail aleyhisselam aytdı, ikinci düşkönümde dedi, jerden adamdardın jürögünden mehrimdүүлükti alıp ketem dedi. Adamdardın jürögünde mehrimdүүлük kalbay kalat. Adamdardın jürögünde mehrimsiz bolup kalat adamlar dedi. Ya Allah. Qarang hurmatly musulman bir tugan, Cebrail aleyhisselam ikinci düşkönde adamdardın jürögünden mehrimdүүлükti alıp ketem dedi. Kale ve salisa. Cebrail aleyhisselam aytdı. Üçüncü düşkönümde arfa'u şefakata min kulubil akarib. Bir tuğandarın ortasından mehr akıbetli alıp ketem dedi. Ya Allah. Qarang hurmatly musulman bir tuğan, bir tuğandarın ortasında ıntımak bolboy kalat eken. Bir tuğandarın ortasında mehr akıbet bolboy kalat eken. Qarang hurmatly musulman bir tuğan, uşunday zamanda yaşap jatabız, uşunday mezgilde yaşap jatabız hurmatly musulman bir tuğan. Bir tuğan bir tuğanды köre albaydı. Bir tuğan bir tuğandın toyuna barbaydı. Bir tuğan menen süйлөшпөй kalat. Qarang Cebrail aleyhisselam üçüncü düşkönümde bir tuğandarın ortasından mehr akıbetli kötörüp ketem dedi. Ya Allah. Kale ve rabia. Cebrail aleyhisselam aytdı. Dördüncü düşkönümde dedi. Qarang hurmatly musulman bir tuğan, Cebrail aleyhisselam dördüncü düşkönü emneni kötörüp ketedi. Arfa'ul adla minel umara. Cebrail aleyhisselam aytdı. Dördüncü düşkönümde padişalardan adiletlülüktü kötörüp ketem dedi. Ya Rabbi. Qarang hurmatly musulman bir tuğan, sottorda adiletlülük kalbay kaldı. Şunday çoğun sottorda adiletlülük kalbay kaldı. Qaysı jerge barsanız ıylagan, sızdagan, tuğra emes seçim çıkardı sottor. Tuğra emes mamele kıldı. Tuğra emes seçim çıkardı. Adiletsizlik kıldı sottor deymiz. Cebrail aleyhisselam dördüncü düşkönümde emne dedi? Men padişalardan adiletlülüktü kötörüp ketem dedi. Ya Rabbi.
Урматтуу мусулман бир тууган, ушул жерде мен бир окуяны айтайын деп атам. Өткөн доордо, өткөн бир заманда bir Yahudi еврейдин bir atı var eken, baykuş koşunası bir musulmandın bir uyu var eken, uyu kündördün birinde torpok tuğsa, oşolu evrey, bul torpoktu uyu senin uyun tuğan yok, menin atım tuğdu dep talaşat eken de. Anan ekö anda sotqa var, avuz dep sotqa varsa, janagıday urmattуу musulman bir tuğan korrupsiya degen nese var. Oşo sotqa vargan keze janagı evrey, sontun çöntögün akçası alıp koydu dağı, ушул торпокту уй туду дебестен ат туду өкүм чыгарып бересин деген экен. Сот карап отуруп айтты, эки кулагы бар экен, эки көзү бар экен, 4 буту бар экен. Муну уй туган эмес, муну ат туган деп өкүм чыгарып берген экен, урматтуу мусулман бир туган. Андан кийин экинчи сотко ортада ушундай. Эми үчүнчү сотко барган кезде үчүнчү сот карап отуруп, бул силердин маселеңерди мен чече албайм азыр. Бул маселеңерди мен силерге өкүм чыгара албайм деген кезде жанагы еврей bir emez iki sottан нормально өтүп келдик. Экөө тең уютуган жок, муну ат туду деп жатат. Эки көзү бар экен, эки кулагы бар экен. Муну ат туду деп өкүм чыгарып берди. Чыгарбайсың өкүмдү деген кезде Кудайдан корккон такыба мусулман сот мен силерге өкүм чыгарайын деп турам, бирок азыр чыгара албайм дептир. Эмнеге десе, менин этек кирим келип калды дептир. Я Алла. Ошондо еврей айтты дейт. Аялдан этек кир келет да, эркектен де этек кир келеби десе, эми аттар торпокту уаткандан кийин эркектердин эмне үчүн этек кир келбесин деп өкүм чыгарып, ат эмес уй туду өкүм чыгарып берген экен. Мына урматтуу мусулман бир туган, бул адилеттүү падышалардын чечими. Адилетсиз падышалардын чечими кандай болот? Адилеттүү Кудайдан корккан падышалардын чечими кандай болот? Жабраил алейхиссалам эмне деди? 4-чү түшкөнүмдө урматтуу мусулман бир туган, падышалардан адилеттүүлүктү көтөрүп кетем деди. Же урматтуу мусулман бир туган, же адилеттүүлүк азыр көтөрүлүп кеттиби биз жашап жаткан мезгилде. Кала вал хамиса. Жабраил алейхиссалам айтты. 5-чи түшкөнүмдө деди. Арфаул хаяа минан ниса. Аялдардан уяттуулукту көтөрүп кетем деди. Аялдарда уят калбай калат деди. Я Аллах, урматтуу мусулман бир туган. Пайгамбарыбыз айтат. Ал хая вал иман Кур'ана жамиа деди пайгамбарыбыз. Иман жана уяттуулук бир эриш аркан сыяктуу. Фаиза руфия ахадухума руфия ал-ахар. Эгер бири көтөрүлсө, экинчиси артынан ээрчип кетет деди. Карам урматтуу мусулман бир туган, эгер бизде элибизде ушундай сөз бар, уятың бар, ыйманың бар дейт. Ыйманың бар, уятың бар. Эгер урматтуу мусулман бир туган кайсы бир адамдан ыйман кетсе, ал адамдан уят да кетет экен. Эгер кайсы бир инсандан уят кетсе, андан ыйман кетет экен. Урматтуу мусулман бир туган, элибизде ушундай бир сөз бар. Эркектен уят кетсе, эр өлөт дейт. Ал эми аялдан уят кетсе, эл өлөт деген. Караң урматтуу мусулман бир туган, аялдарыбызга Алла Таала намыстуулук берсин, уяттуулук берсин. Жабраил алейхиссалам 5-ти түшкөндө аялдардан уяттуулукту көтөрүп кетем деди. Кала ва садиса. 6-чы түшкөнүмдө Жабраил алейхиссалам ушундай деди. Арфау сабра минал фуқара. Кедейлерден сабырдуулукту алып кетем деди. Я Рабби, урматтуу мусулман бир туган, бизде азыр сабырдуулук калбай калды. Аяттарды окуп жатабыз. Алла Кур'ан-ы Каримде иннама юаффа сабирун ажрахум бигайри хисаб. Албетте Алла Таала сабырдууларга кыяматта соонду чексиз берет десек, аятты угуп да сабыр кыла албай жатабыз. Урматтуу мусулман бир туган, мурдагы сахабалардын доорунда, сахабалар жашап жаткан мезгилде, сахабалар эрте менен үйүнөн чыккан кезде аялдары токтотуп, сиз бизге адал рызкы таап келиңиз. Биз бул ачкачылыкка сабыр кылабыз. Эгер арам тамак таап келип, ошол арам тамакты жеп, биз кыяматта дозокко чыдай албайбыз эскертчү экен. Урматтуу эже карындашым, ушул нерсени сиз күйөөңүз эрте менен жумушка жөнөгөн кезде айтып жатасызбы? Сиз бизге арам тамак таап келбеңиз. Биз арам тамакты жеп, дозокто чыдай албайбыз. Бирок бул ачкачылыкка сабыр кылабыз деп айттыңызбы? Ушуну айтыңыздар, урматтуу мусулман бир туган. Жабраил алейхиссалам 6-ты түшкөндө сабырдуулукту көтөрүп кетет экен. Кала ва сабия. Жабраил алейхиссалам 7-ти жолу түшкөндө, урматтуу мусулман бир туган, арфау зухда вал вар'a минал улама. Алымдардан эки нерсени Жабраил алейхиссалам көтөрүп кетет экен. Зухд деген такыбалык. Ал эми вар'a деген шубха, күмөндүү нерселерден. Жабраил алейхиссалам ушундай нерсени көтөрүп кетет экен. Алымдар көп арам нерселерден да сактанбай калат экен.
ошол арамбы, адалбы жей бере турган ушундай бир заман келет экен. Жабраил алейхиссалам мен ушуну алымдардан эки нерсени көтөрүп кетем деди. Кала ва самина. Жабраил алейхиссалам айтты, мен 8-ci жолу түшкөнүмдө де Жабраил алейхиссалам арфау сахаа минал агния. Байлардан берешендикти көтөрүп кетем деди. Я Рабби, урматтуу мусулман бир туган, ушундай кычыраган байлар садака кылбай калат экен да. Берешендик кылбай калат. Мен берешендикти көтөрүп кетем деди. Караң, алхамдулилла, кээ бир мечитке жардам берген, медреселерге жардам берген, жетимдерге жардам берген, алхамдулилла, канча байларыбыз бар. Бирок кээ бир ушундай бир кырстай бай, акчасы көп, бардык дүнүйөсү бар, мечитке жардам бер десең, жетимдерге жардам бер десең, медресеге жардам бер десең, эч качан жардам бербейт. Алар коркот. Эгер мен медресеге жардам берсем, жетимдерге жардам берсем, менин акчам азайып калат дейт. Урматтуу мусулман бир туган, мен ошондой адамдарга айткым келип турат. Сен ошончо байлык менен кабырга чейин мактаналасың. Хатта зуртумул макабир дейт Аллах Кур'ан-ы Каримде. Кабырга чейин, кабырга баргандан кийин кыяматта эч кандай пайдасы жок, урматтуу мусулман бир туган. Бул дүйнөдө Аллах разы боло турган жолдорго иштетип калың. Жетим жесирлерге, медреселерге. Эми кээ бирлер ойлошу мүмкүн. Менин акчам көп, бирок жетимдерге жардам берсем, мечиттерге жардам берсем, медреселерге жардам берсем акчам азайып калат деп ойлошуңуз мүмкүн. Келиң урматтуу мусулман бир туган, мен ошондой акчам азайып калат, жардам берсем деген адамдарга бир хадис айтам. Бул ошондой адамдарга айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Анфиq ва ла тахша мин зил арш иqlala." Силер Аллах жолунда Аллах разы боло турган нерселерге садака кылгыла. Силер садака кылган кезде менин акчам азайып калат деп ойлогула дейт. Урматтуу мусулман бир туган, садака кылуу менен жетим жесирлерге, медреселерге, мечиттерге жардам берүү менен акча азайбайт экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Садака кылгын. Сен коркпогун" дейт, "Менин акчам азайып калат" деп. Урматтуу мусулман бир туган, бай болуштун эки жолу бар экен. Бир бай болууда гарантия берилет экен, кепилдик бар экен. Экинчисинде гарантия жок экен. Кээ бирлер бирөөлөрдөн акча алып бай болот. Буга гарантия жок экен. Эми кээ бирлер Аллах жолуна, жакшылык иштерге, садакаларга, медреселерге, жетимдерге жардам берет. Ошондо береке бар, ошондо бай болууга кепилдик бар экен. Кээ бирлер жакшылык иштерге жумшап бай болуп кетип аткандар бар. Кээ бирлер бирөөдөн акча алып бай болуп атат, бирок буга гарантия жок экен, урматтуу мусулман бир туган. Эмне үчүн ошондой байлар? Эмне үчүн ошондой байлар ушундай бир жетим жесилерге жардам бербей жатат? Канча аяттарды айтып жатабыз, канча хадистерди айтып жатабыз, бирок буларга эмне үчүн таасир этпей жатат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ал джаннату дарул асхия." Бейиш дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бейиш дейт, бул ошол берешен адамдардын мекени дейт да. Мына урматтуу мусулман бир туган, Жабраил алейхиссалам 7-ти түшкөнүмдө байлардан берешендикти көтөрүп кетем деди. Кала ва тасия. Жабраил алейхиссалам айтты, урматтуу мусулман бир туган, 9-чу жолу түшкөн кезде арфаул Кур'ан, Кур'анды көтөрүп кетем деди. Урматтуу мусулман бир туган, Жабраил алейхиссалам Кур'анды кантип көтөрүп кетет? Мына биз окуп жаткан каламулла Аллахтын сөзү Кур'ан, китепти ачкан кезде бирме-бир жазылган сөздөр, ошол сөздөр бардык Кур'андын ичинен жазылган сөздөр көтөрүлүп кетет экен дагы. Кур'анды ачсаңыз аппак гана барактар кылат экен, Аллахтын сөздөрү, жазылган сөздөрү жок болуп кетет экен. Ал эми Кур'ан жаттаган карылардын жүрөгүнөн Аллах Фатиха сүрөсүнөн башка бардык аяттарды көтөрүп кетет экен. Ошол кезде, ошол заманда карыларга эмне дейсиз? Ясын сүрөсүн, же болбосо Бакара, же ушундай бир Кур'андарды окуп бер десеңиз, алар айтат: "Биз Фатиха сүрөсүнөн башка эч кимди, эч нерсени билбейбиз" дейт, урматтуу мусулман бир туган. Мына ошол Жабраил алейхиссалам 9-ун түшкөндө мен Кур'анды көтөрөм деди. Ва кала вал ашира. Эң акыркысы, караң урматтуу мусулман бир туган, Жабраил алейхиссалам айтты: 10-чу түшкөн кезде арфаул иман, мен ыйманды көтөрүп кетем деди, урматтуу мусулман бир туган. Ыйман кеткенден кийин мына ошондо кыямат болот. Эгер жер бетинде ла илаха иллаллах деп турса деди Пайгамбар, кыямат болбойт деди. Кимде ким ошол сөздү айтпай койсо, ла илаха иллаллах айтпай койсо, анда кыямат болот. Ыйман кеткенден кийин, ыйман калбагандан кийин, урматтуу мусулман бир туган, ошол кыямат болот экен. Ва хазихи мин аламати са. Бул кыяматтын белгилеринен экен, урматтуу мусулман бир туган. Сөзүмдүн акырында айта турган нерсе, урматтуу мусулман бир туган, бүгүн мен сиздерге кыяматтын белгилери жөнүндө бир канча аяттарды, хадистерди жеткирдим. Сиздерге аманат, мына ушул нерсени башка элдерге жеткириңиздер. Биз ушундай заманда жашап жатат экенбиз.
Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem 14 kılın murda biz kандай zamanda jaşaşыбызды Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketken eken, oşol zamanda jaşap jatat ekenmiz. Kээ-бир Пайgambar aytkan nерселери bolup jatat eken, kээ-бирлери боло эле экен деп сиздерге аманат ушуну жеткириңиздер. Аллах Таала жума намазга келген ар бир койгон кадамыңыздарга бул күнгө чейин билип билбей кылган күнөөңүздөрдү кечирип, дайым сиздерге Аллахнын рахматы болсун, Аллахнын берекеси болсун, Аллахнын дуа саламдары болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.